जीवन कौन? यह कौन केवल आम शरीरर हृदस्पंदन को बुझाए? यह कौन क्षणक पई आसी पुणी मिलाई जिबा जलीय बाष्प? जीवनर उद्देश्य कौन? जन्म हेबा सुखरे बा दुखरे जगतरे किछि वर्ष अतिबाहित करिबा ओ तापर मृत्युवरण करिबा कौन केवल यार उद्देश्य? जीवन परिवर्तनशील और मनुष्य माने मध्य परिवर्तनशील। ताहले कहा प्रति आस्था स्थापन करा जाई पारे? एपरि केउ दृढ़ विषय उपरे तुमे निर्भर रखिपारिब? कहतु तो एपरि केउ आशा अछि जहार शेष परिणति नैराश्य नुहे? एपरि केउ जीवन अछि जहा सत्य संपूर्ण और संतोषपूर्ण? एपरि कौनसी जीवन अछि कि? हाँ अछि, केवल जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे ताहा मिले। तुमे कौन तांकु जान? तुमे तांकु जानि नथिले सुद्धा से तुमको जानती और तुम प्रति दृष्टि रखती, कारण से तुमको प्रेम करती। से ही केवल तुमको संपूर्ण भावे तृप्त करी तुम हृदयर आकांक्षित जीवन प्रदान करती। तांकर बाणी शुण, मु पथ सत्य और जीवन। कौनसी पक्षपात विचार न करी जीशु तुमको मोते और प्रत्येक को सत्य जीवन प्रदान करती। ताहांकु ग्रहण कले तुमे जीवन प्रकृत उद्देश्य बुझीपार। माथ्यू सुसमाचार 7 पर्व 13 पदरे अछि, केवल संकीर्ण पथ दे स्वर्ग प्रवेश करी हुए। नरक को जीवार पथ प्रशस्त और तार द्वार मध्य प्रशस्त। तेणु बहु लोक यही सहज पथ बाछि नहीं सेही पथरे जाई थांती। प्रशस्त द्वार भीतर को आसीबा पई आंभ मानकु निमंत्रण करे और प्रशस्त पथ आंभ मानकु सहज यात्रा पई प्रलोभित करे। सेथिपई परिवर्तन और प्रचेष्टार आवश्यकता न थाए। अपर पक्षरे जीवनर द्वार संकीर्ण, ताहा भीतर दे जीवा पई आमकु पाप छाड़िबाकु हेबो और मन परिवर्तन करी नूतन हृदय धारण करबाकु हेबो। प्रत्येक निज पई निष्पत्ति ग्रहण करिवे। प्रिय बंधु, तुमर आत्मा प्रति तुमे कोन गुरुत्व देउछ कि? अनंत काल तुलन रे जगतरे आमर बसती केवल क्षण काल पई। मृत्यु परे तुमर आत्मा चिरकाल जीवित रहिबो बोली तुमे कोन विश्वास कर कि? तुमर पसंद कोन? संकीर्ण द्वार देई प्रवेश करबा द्वारा जे प्रकृत और नूतन जीवन वर्तमान ठारू आरंभ हुए, तुमे ताहा पसंद करुछ कि? तुमर जदि ताहा पसंद, ताहले जीशुख्रीष्ट जे सब कार्य साधन करिसेंती से सबकु तुमर विश्वास करबाकु हेबो। क्रूसीय मृत्यु द्वारा से तुम पाप भार बहन कले और तांको रक्त बुहाइबा फलरे तुम पई से शास्ति भोग कले। निजकु दिनहीन पापी और निस्व मन करी तांको आगरे नम्र हुओ। तुमे जे अनुतप्त से कथा तांको कुह। तुमको क्षमा करबा पई तांको निकटरे प्रार्थना कर, कारण जीशु तुम पई मृत्यु वरण करथिले। से ताहा करिवे और तुमको सूची करबा पई तांकर पवित्र आत्मा को देवे और तुम हृदय रे वास करिवे। तापरे तुमे प्रकृत सत्यमय जीवन रो संकीर्ण पथरे अछ बोली अनुभव करिवो। यह ही प्रकृत ख्रीष्ट धर्म। दिन परे दिन तांकर अनुसरण करबा द्वारा से तुम हृदय रे शांति देवे और जीवन रो बाधा विपदर सम्मुखीन हेबा पई शक्ति देवे। एपरिकी मृत्यु तुमको भय देखाई पारिबो नाही, कारण तुम पई ताहा केवल स्वर्गर प्रवेश द्वार। प्रिय बंधुगण, मु गोटे प्रश्न पचारिबाकु जाउछि जहार उत्तर अनेक देई परिबेनी, किंतु ए प्रश्नर उत्तर समस्तंकु दिने ना दिने देबाकु पड़िबो। से प्रश्नटा हैला, मृत्यु परे तुमे स्वर्गकु जाउछ बोली निश्चिंत भावे जानो कि? से विषय निश्चित भावे जानिबा पई ईश्वरक वाक्य बाइबल आमको साहाय्य करिवो। प्रथमे आमको उचित पथरे जीवाकु हबो। बाइबल कुहे, प्रभु यीशु ख्रीष्टक हृदय विश्वास करी मुखरे स्वीकार कले ईश्वर तांकु मृत्युरु उठेइछंती बोलिके जदि आमे विश्वास करू, ताहाले आमे परित्राण पाइबा। जीशु एकमात्र पथ। जीशु कहंती, मो पथ, मो द्वारा नगले केही पिताको निकटकु जाई परिबोनी। एहा व्यतीत अन्य कौनसी उपाय संभव नुहे। केवल जीशुख्रीष्ट ही ईश्वरको निकटकु जिबार एकमात्र पथ। तुमे जदि निजको पापी बोली स्वीकार करी जीशुख्रीष्टको निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिछ, तेबे तो तुमे ठीक पथरे स्वर्गकु जाउछ, आउ तुमे ठीक रास्तारे आसी पहुंचिछ। एहा छडा अन्य एक बाहिक चिन्ह अछि जद्वारा अन्य माने मध्य ताहा जानि पारिबे। ता होछि तुमर एक परिवर्तित जीवन। जीशुको विश्वास करबा दिनरु तुमर जीवन संपूर्ण भावे भिन्न होइजिवो। ईश्वर जे केवल तुमर गत जीवनर पाप क्षमा करिवे ताहा नुहे, किंतु से तुमको गोटे नुआ मनीष करी गढ़ी देबे। अनेक लोक भाबंती जे निजर पापमय जीवन सहित
ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି। ଏହିପରି ମୂର୍ଖାମି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନରେ କୌଣସି ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅନ୍ତର ପରିଷ୍କୃତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ତୁମ ଅନ୍ତର ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଶା ଆଉ ନୂତନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ତୃତୀୟରେ, ତୁମେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତୁମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଥରେ ଯାଉଛ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଏହା ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ତୁମେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ପାଇବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏକାକୀ ନୁହଁ, ନୈରାଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଜୀବନ କାଟୁନାହ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛ ଆଉ ସେ ତୁମର ପିତା। ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଆଳାପ କରିପାରିବ ଆଉ ତେଣୁକରି ନିର୍ଭୟରେ ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଭରିଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଯେ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛ ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟ କହି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ତୁମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି, ସେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛ କି? ତୁମର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ସେହି ଅନୁଭବ ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଓ ସେ ତୁମର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ଓ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ବାଇବଲ କୁହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ପାଇବ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ମୂରତିରେ ଗଢ଼ିଥିଲ ମୋତେ ଧରଣୀରେ, ହରାଇ ବସିଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋ ଲାଗି କ୍ରୁଶ ପରେ, କ୍ରୁଶ ପରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ପରେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋ ଲାଗି କ୍ରୁଶ ପରେ, ହରାଇ ବସିଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋ ଲାଗି କ୍ରୁଶ ପରେ, ସଂସାର ପଥ କଣ୍ଟକ ସିନା, ଚଉଦିଗେ ଦିଶେ ଘୋର କାଳିମା, ନାହିଁ ଭରସା ତୁମରି ବିନା, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୁଦେ ରୁଧିରେ କିଣା, ରୁଧିରେ କିଣା ଯୀଶୁ ରୁଧିରେ କିଣା, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୁଦେ ରୁଧିରେ କିଣା, ନାହିଁ ଭରସା ତୁମରି ବିନା, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୁଦେ ରୁଧିରେ କିଣା, ସ୍ୱାଧୀନତା ମମ ତୁମ ପାଦେ, ସମରପେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଚିତେ, ମୋର ବୋଲି ଆଉ ନାହିଁ ଦିନେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ା ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ, ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ା ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ, ମୋର ବୋଲି ଆଉ ନାହିଁ ଦିନେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ା ତୁମ ଇଙ୍ଗିତେ, ତୁମ ନାମେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହୃଦୟବାନ ହୋଇଅଛୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ କର ସଦାନ, କର ସଦାନ ଯୀଶୁ କର ସଦାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ କର ସଦାନ, ହୋଇଅଛୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ କର ସଦାନ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସଂସାର ପଥ କଣ୍ଟକ ସିନା, ଚଉଦିଗେ ଦିଶେ ଘୋର କାଳିମା, ନାହିଁ ଭରସା ତୁମରି ବିନା, ପ୍ରିୟ
ଯିଶୁ ମୁझे ରୁଧିରେ କିଣା ଯିଶୁ ରୁଧିରେ କିଣା ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୁझे ରୁଧିରେ କିଣା ନାହିଁ ଭରସା ତୁମରି ବିନା ପ୍ରିୟ ଯିଶୁ ମୁझे ରୁଧିରେ କିଣା। ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବେ ନାହିଁ। ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯିବ ସେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ କଲା ଓ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଶଗଡ଼ଟି ଚଳେଇ ନେଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାସ୍ତାଟି ବଡ଼ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ। ଲୋକଟି ନିଜ ଶଗଡ଼ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶଗଡ଼ ଚାଳକଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ସେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ରହିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗ୍ରାମରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପସନ୍ଦ କରିଛି ସେଟା ଠିକ୍। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚୋରର ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ଆଶା ତାର ଅଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଜୀବନର ଏକ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣୁଛୁ ତ? କି ଆମେ ସେହି ଶଗଡ଼ ଚାଳକ ପରି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କିଛି ନ ଜାଣି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମନୋନୀତ କରିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ସାରା ଜୀବନଟି କଟେଇ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଆସି ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ଆମର ଜୀବନ ରୂପକ ରାସ୍ତା ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ଆତ୍ମରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଓ ତାର ଅନୁଚର ବର୍ଗ ଆମର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆମକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନି? କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ନରକକୁ ଯାଇଛି। ନରକ ହେଉଛି ଶୟତାନର ସ୍ଥାନ ଓ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ନରକରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଥ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ପଥ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଏ ପଥ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ପଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇବ କିପରି? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ପାପ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପଥରେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ରାସ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପଥ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତା ବଡ଼ ସରୁଆ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଥ ସଦା ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସବୁ ଉତ୍ତମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ ନିର୍ଭର ରଖିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ନରକକୁ ଯାଇଥିବା ପଥ ସବୁରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୟତାନ ଓ ପାପର ଅନୁଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମର ପଥ ସଦା ଆଲୋକିତ ହେବ ଓ ଯୀଶୁ ହେବେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ। ଯୀଶୁ ତୁମ
ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସେହି ପ୍ରିୟ ମଧୁ ନାମ ଯାଏ ଦୂରେ ଦୁଃଖ ଯାତନା। ଦେଖୁଥିଲେ ତୁମ ମୁଖ ଅନୁପମ କେବେ ତାହା ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ସଙ୍ଗୀତେ ତୋଡ଼ୁ ମୂର୍ଚ୍ଛନାମେ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ଆମ ଜୀବନର ଗଳାହାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହୁଅ ନିତ୍ୟ ଭାବନା। ମନ ମରୁତିରେ ହୋଇ ଜଳଧାରା କର ନାହିଁ ଉଣା କରୁଣା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଘେନ ମଙ୍ଗଳମୟ ମିନତି ତୁମ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ ଯୀଶୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁ କଥା କହିପାରୁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ। ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମର ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ମାଛ, ଚଢ଼େଇ, ଖେଳ ଓ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁଣି ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଓ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କେବେ ବି ଦେଇନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମାଗିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜଣାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ସାହସ ଦେଇ ଭୟମୁକ୍ତ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାପ କରିଛ କି? ତୁମେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହ। ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ସେ ତୁମର ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆମ ପାପ କ୍ଷମା ନହେଲେ ଓ ପାପକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, କାମ କରିବା ବେଳେ, ଚାଲିବା ସମୟରେ, ଘରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ
ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। জীবন স্বর্গপুরে ভোগিবে অনন্ত জীবন স্বর্গপুরে উঠ জাগ ভেটিବାକୁ ଯୀଶୁ ରାଜାରେ ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ ଯୀଶୁ ରାଜାରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକାଳେ ହୋ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକାଳେ ହୋ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ ହୋଇ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ ହୋଇ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବିଳମ୍ବେ ମିଳିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମହାନନ୍ଦେ ମିଳିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ ଯୀଶୁ ରାଜାରେ ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ ଯୀଶୁ ରାଜାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କିଣା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ?
ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ଆମ୍ଭେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହର ସମୟ ହେଉଥିଲା ଯେ ବର ଆସି ବିବାହ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ବୋଲି 10 କନ୍ୟା ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଓ ବର ଆସି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ତଳକୁ ବସାଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ପୁଣି 5ଟି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ତେଲ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ କିଛି ରଖିନଥିଲେ। ଅଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଡକାଡକି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବର ଆସିବେ, ବର ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କିଛି ତେଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ନିଭି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଛି ତେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାଗଣ ନାସ୍ତି କଲେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ତେଲ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସକାଶେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଗଲା। କି ଆନନ୍ଦ, କି ସନ୍ତୋଷ! ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରି କହିଲେ, ଦ୍ୱାର ଫିଟାଅ, ଦ୍ୱାର ଫିଟାଅ, ଦ୍ୱାର ଫିଟାଅ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନପେକ୍ଷିତ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଏଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଏହିପରି କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ଧୌତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। କେତେକ ଜଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୟା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ଡୁବନ ପାଇଥିଲି। ପୁଣି କେତେକ ଲୋକ କହିବେ ମୋର ପିତାମାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଧନର ରୋଳ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରେ ଦେବେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଧନ ଯୀଶୁନାଥ ବାବୁ। କେବେ ଆସିବେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଧନ ଯୀଶୁନାଥ ବାବୁ। କେବେ ଆସିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନେ ସଂକଳ୍ପ ପୁରାଇବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନେ ସଂକଳ୍ପ ପୁରାଇବେ। କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଧନ ଯୀଶୁନାଥ ବାବୁ। କେବେ ଆସିବେ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ମୁଖ କେବେ ଦେଖାଇବେ।
ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ମୁଖ କେବେ ଦେଖାଇବେ। ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ, ଆମ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ, ଆମ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, ମୋର ପ୍ରାଣର ଧନ ଯୀଶୁନାଥ, କେବେ ଆସିବେ। ତୁରି କେବେ ବଜାଇବେ, ଆମ ଶ୍ରୁତିରେ ରବ ଶୁଣାଇବେ। ତୁରି କେବେ ବଜାଇବେ, ଆମ ଶ୍ରୁତିରେ ରବ ଶୁଣାଇବେ। ମୃତଦେହ ଧଡ଼ ପଡ଼ି ଉଠିବେ, ଆମ ମୃତଦେହ ଧଡ଼ ପଡ଼ି ଉଠିବେ, ଆମ ମୃତଦେହ ଧଡ଼ ପଡ଼ି ଉଠିବେ। କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, ମୋର ପ୍ରାଣର ଧନ ଯୀଶୁନାଥ, କେବେ ଆସିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୋଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ମାରିବା ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ଆପଣାର କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଚୋର ଆସିବ, ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କରୁନଥିବ, ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। କ'ଣ ଭାଇ, ବାଇବଲ ପଢୁଛ? ହଁ ଭାଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଭଳି, ମୋତେ ତାହା ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଭାଇ, ତମେ ପଢ଼, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ନରହତ୍ୟା କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହେ, ତୁମେ ଯେବେ ନିଜ ପରିବାରରେ କାହାରି ଉପରେ କ୍ରୋଧ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ତୁମର ବିଚାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୋଶାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ, କେହି ଯେବେ କାମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ସୁଦ୍ଧା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରିସାରିଲାଣି। ଅତଏବ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ତାହା ତୁମର ଯେତେ ଭଲ ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମକୁ କାମାସକ୍ତ କରାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ତାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀର ନରକରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ତୁମର ହସ୍ତ, ଏପରିକି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯଦି ତୁମକୁ ପାପକର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀର ନରକରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ବରଂ ଭଲ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଉକ୍ତି ଶୁଣିଛ, ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। ମାତ୍ର ମୁଁ କହେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଭାଇ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ କଥା ସବୁ ଅତି କଠିନ। ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ପାଳନ କରିନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଳନ କରିବା କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ତାଙ୍କ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ହଁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ହିଁ କରି ନପାର। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ମୋଠାରେ ରୁହ ଓ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗିପାର ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ରହିପାରିବି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତାହା ମନେ ଅଛି? ତୁମେ ଯେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ekଥା ଜାଣିଥିବାରୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ
ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରୁ। ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆମେ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଯିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଶୟତାନ ମୋତେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାର ନାହିଁ। ଶୟତାନ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ ଓ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଯିବା, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏପରିକି ନିରାନନ୍ଦ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଭାଇ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଗୋଟାଏ ନୂଆ ବିଷୟ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ଆସିବ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କେତେ ଜୀବନରେ, ଧରେ ଧ୍ୱଜ ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ, ଧରେ ଧ୍ୱଜ ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ଜୀବନର ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ଯୀଶୁ ଏକା ଚିର ସାଥୀ, ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହେ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଏ, ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହେ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଏ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ ରେ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧେ କରି ପ୍ରାଣପଣ, ଧର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ତହି ପାଇଁ ପରା ହୋଇଛୁ ଆହୁତ, ତହି ପାଇଁ ପରା ହୋଇଛୁ ଆହୁତ, ସୁମରି ସେ କଥା ଚାଲ ରେ, ବିଜୟୀ ତୁ ହୋଇ ଚାଲ ରେ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ। ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୀବନର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ଆମ୍ଭେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଚାଲ ରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ ଏକ ନୂତନ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଯାଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା କୁଶ ପରେ ସଜ୍ଜ କଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ, ଆମ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେପରି ବିଷୟ ଏମାନେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। କେହି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ହେଁ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ତାହାଙ୍କର ଗୃହ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେଉ, ଏମାନେ ଯେପରି କ୍ରୋଧୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଈର୍ଷା ନ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବରଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମତା ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେ କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଗଣ ପ୍ରତି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏମାନେ ଯେପରି ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ତୁଲ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିପାରୁ। ଯଦି ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରୁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଗମନ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଥ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ହେତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା, ଚୋରି ଓ ଶଠତାର ଜୀବନ କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କିଛି ଚୋରି କରିଛୁ ତାହା ଫେରାଇବା କିମ୍ବା ତହିଁର ଦାମ ଫେରସ୍ତ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁ ତେବେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥ ସର୍ବଦା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧରିବି, ପଛେ ଚାଲିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧରିବି, ତାହାଙ୍କ ପରି ଜଗତେ ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧରିବି।